يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ورفع أهل الإيمان والعلم درجات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، ثم أما بعد. عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله رأس كل خير وسبب كل فلاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، نقف اليوم أمام موسم من موسم حياة أبنائنا، موسم الامتحانات، ومن بعدها موسم الإجازة. وإن كثيرا من الناس اليوم ينظر إلى الامتحان على أنه أرقام ونتائج وشهادات، ولكن المؤمن ينظر إلى هذا على أنه تربية على الجد وتعويد على المسؤولية وإعداد لحمل رسالة الأمة. إن أمة لا تخرج العلماء والأطباء والمهندسين والمربين، أمة تسلم قيادتها لغيرها. وإن أبناءنا في إثيوبيا عموما يدرسون في مدارس وجامعات أكاديمية وليست مدارس شرعية، فيجب هنا أن يكون البيت والمسجد والأسرة هي الحصن التي يحفظ الدين والهوية والرسالة. أول وصية للطلاب ولأولادنا: اجعلوا طلب العلم عبادة، لا تدرسوا لأجل الدرجة فقط ولا لأجل الوظيفة فقط، ادرسوا لتنفعوا دينكم وأمتكم وبلادكم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثانيا: تفوقوا فإن الأمة تنتظركم. الجد والاجتهاد يا طلاب الإسلام، إن الأمة لا تنهض بالكسالى والمترددين، فاحرصوا على استغلال أوقاتكم بالدراسة. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يا أبناءنا، أنتم سفراء عقيدتكم، وتفوقكم هو أداتكم للدعوة، فالعالم المادي لا يحترم الضعفاء ولا الكسالى، بل ينصت للمتوفقين والمبدعين وأصحاب الإنجاز. تذكروا نبي الله يوسف عليه السلام كيف مكن الله له في مصر وهو تحت نظام حكم غير مؤمن. لم يكن ذلك بالأمان ولا التمني، بل بالعلم والأمانة والكفاءة وحسن التدبير. فقال للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أيها الشباب، لا تقولوا ماذا أستطيع أن أقدم للإسلام، بل قل
كيف أعد نفسي لخدمة هذه الأمة. إن الأمة لا تحتاج إلى المتفرجين بل تحتاج إلى المتفوقين. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والعلم اليوم يا عباد الله من أعظم القوة الذي يستعد بها أمتنا. ثالثا تعلموا تحمل المسؤولية. إن البعض ينتظر حتى يكبر ليخدم أمته، بل لا، ولكن الله خلد ذكر الشباب في القرآن قائلا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، ثم أما بعد. ودي الله باروች الله سبحانه وتعالى በዚህች ቦታ ላይ በሕይወታችን የሚጠቅም ለዱንያችንም ለአኺራችንም ሕይወታችን በሁለቱም ዓለም የሚስተካከልበት እንድንማማር እንድንቀስም ዋዕይ እንድናደርግ ጁምዓ ኹጥባ ብቻ አዳምጠን ሳይሆን በሕይወታችን ውስጥ ዘርዝረን እንድንጠቀመው ይፈልጋል። ዛሬ አንድ ወሳኝ ነው ብዬ ያሰብኩትን የኹጥባ መልእክት አደረኩላችሁ። እሱም ምንድነው? መልእክቶች በሁለት ከፍለን እናያለን። አንዱ ለውድ ተማሪዎቻችንና በትምህርት ገበታ ላይ ያሉ ልጆቻችን ሲሆን፣ አንዱ ደግሞ ለወላጅ በዚህ አሁን ፈተና እየተፈተኑ ከፊሉ ለተለያዩ ፈተና ደረጃ ሚኒስትሪ ማትሪክ እንደዚህ ዝግጅት ላይ ባለበት እቺ ለሁላችንም መልእክት ብትሆን ብዬ ያሰብኩትን ነገር ነው ያሰናዳሁላችሁ። ከዛ ስንነሳ የመጀመሪያው መልእክት ሁሌም አላህን መፍራት ነው። አላህን መፍራት ሚፍታሑ ዳሪ ሰዓደይን፣ የሁለቱ ዓለም ደስታ መክፈቻ በሩ አላህን መፍራት ነው። አላህን መጠንቀቅ ነው። የሱን ድንበር መጠበቅ ነው። እናንተ ሰዎች ይለናል አላህ እኔን ከፈራችሁ በሁሉም ነገር ላይ መፍትሄ ፈለግ አመጣላችኋለሁ። የجعل لكم فرقانا أي يفرق الله ይለየልናል። የሚጠቅመንን እንድንይዝ የሚጎዳንን ለሕይወታችን ለቤታችን ለልጆቻችን ለሐያታችን የማይበጅ ነገር ሁሉ እንድንርቀው አላህ ይመራናል። ይሄ መች ሲሆን ነው? የመጀመሪያ በሁሉ ሐረካችን ላይ አላህን መጠንቀቅ ሲኖር ነው። ይህ የመጀመሪያው መልእክታችን ነው። እሱን የምንፈራ አላህ ያደርገን። በመቀጠልም ልጆቻችን ዛሬ እንዳልኳችሁ ዛሬ የፈተና ወቅት ወንም ደግሞ በየትምህርት ቤት ደረጃ ፈተና እየተፈተኑ ነው ያሉት። ከፊሎቹ እየተዘጋጁ ነው ያሉት። በዚህ ጊዜ ውስጥ መሆን ያለበት ልጆቻችን ሆይ አደራ የምንላችሁ መልእክቶች አሉና በየትኛውም ቦታ ሆናችሁ ከልጅነት ከወጣትነት እድሜ በላይ ሰከን ብላችሁ ይህን ነገር ልታደምጡ ይገባል። አንድ ማህበረሰብ ዑለማዎችን ማታፈራ ከሆነ አዋቂዎችን ስኮላርስን ጀነሬት ምታረድግ ማህበረሰብ ካልሆነች ዶክተሮችን ኢንጂነሮችን ይህንን ዓለምንም ሀገርንም አካባቢንም ማህበረሰብንም የሚያቃኑ ትውልዶችን የማናፈራ ከሆነ ሁሌም ሰለምና ቂያደተና ለኸይሪና መሪዎቻችን ወንም ደግሞ ከፊት የሚመራን ሌላ እንዲሆን አድርገናል። እኛው ፈቅደናል። እኛ ዓለም ካላፈራን፣ አዋቂ ካላፈራን፣ መሐንዲሱን ካላፈራን፣ ፖለቲከኛውን ካላፈራን በሁሉ ጃኒበል ሐያት የሚመሩንን ትውልዶችን ካላነጽንና ካላበቃን ሁሌም ጭራ ሆነን የሰዎችን እየተከተልን እንሄዳለን። ሁሌም መብት ጠያቂ የሆንን እንኖራለን። ስለዚህ መብት የሚመልስ ጥያቄ የሚመልስ የዚህ ሁሉ ችግራችን ልጆቻችን አስተምረን ማብቃት ስንችል ብቻ እንደሆነ ለራሳችን መንገር መቻል አለብን። ከዚህ እንነሳና የመጀመሪያው ለተማሪዎቻችን እምለው አደራ
ይሄ የተማራችሁት ያላችሁ ትምህርት ዒባዳ እንደሆነ ንያ እንድታደርጉ አማና ይላችኋለሁ። ትምህርት ዛሬ ፊዚክስ ሲማሩ ኬሚስትሪ ሲማሩ ወይንም ደግሞ የሆነ አካዳሚክ የሆነ ትምህርት ሲማሩ ይሄ ዓለማዊ የሆነ ትምህርት ነው ብለው ድሮ ትንሽ አቅላችን ላይ ጠብ የተደረጉ ዓለማዊ ትምህርትና ዲናዊ ትምህርት ብለን የከፈልነው እኛ የተሳሳተ ግንዛቤ ልጆቻችን ላይ ሊንጸባረቅ አይገባም። ዒባዳ ነው። በዚህ ዒባዳ ውስጥ ንያ ማድረግ ያስፈልጋል። የነገራቶች ሁሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም البخاري رحمة الله عليه من أصح الكتب على ظهر الأرض بعد كتاب الله كقرآننا حديث كقرآن بوهلا أصح الكتب بإجماع العلماء كلهم بمياقوا بخارينهم يمجمر يا باب سكفت كذابوا على يمجمر حديث إنما الأعمال بالنيات على إمام النووي شيخنا የመጀመሪያ ንግግራቸውን ሐዲስ በዚህ ጀመሩ። ነገራቶች በንያ ላይ ነው የሚንጠለጠሉት ለዛ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ልጆቻችን ለዱንያ ደሞዝ ማገኛ ወንም ስልጣን ማገኛ ብለው ብቻ ማሰብ ሳይሆን እኔ ዒባዳ ላይ ነው ያለው ብለው ሊያስቡ ይገባል። ስንት ዶክተር አለ ዶክተር በመሆኑ ተቀረበ ኢላላህ ዐዘ ወጀል ወደ አላህ የሚቀርብ አለ። ስንት ፕራይቬት ክሊኒክ ከፍቶ ያለ ቢዝነሱ ነው የተቸገሩ እጅ ያጠራቸው ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው በዛውስ አላህን በመፍራት አማናውን በተገቢ በማድረስ ወደ አላህ የሚቀርቡ ሰዎች አሉ። ኸይሩኩም አንፈዑኩም ሊናስ ከናንተ በላጩ ለሰዎች ጠቃሚ መሆን የቻሉ ሰዎች ናቸው። እቺን አግኝቷል። ያ የተማረውን ዶክተሬት ነው እንጂ የተማረው ሕክምና ነው እንጂ ቡኻሪ አይደለም ወይም ነሳኢ አይደለም። ተቀረበ ኢላላህ ዐዘ ወጀል በተማረው አካዳሚ ትምህርት ወደ አላህ መቃረብ ችሏል። ውድ ተማሪዎቻችን ውድ ልጆቻችን የያዛችሁት ነገር እናንተን ወደ አላህ የሚያቃርባችሁ በየትኛውም ፈለግ አምጡ ወደ አላህ ነው የሚያቃርባችሁ። ይሄን መስጂድ የሰራው መሐንዲስ ነው ኢንጂነር ነው። ይሄን ቀለም የቀባው የሆነ ባለሙያ ነው። ይሄን ኤሌክትሪክ እንዲያሳምሮ የገጠመው የሆነ ባለሙያ ነው። ይሄ አላህ ቤት ነው። አላህ የሚወደስበት የሚዘከርበት ነው። ይሄ በዚህ ስራ ወደ አላህ የሚቃረቡ ስራዎች አሉ። ይሄ ደግሞ በንያ መማር ስንችል ነው። ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላም احرص على ما ينفعك በሚጠቅመህ ጉዳይ ላይ ሁሌም ስስታሙን ጊዜውን ሰስት ያ የምታደርገው ነገር እንዳይበላሽብህ ጠንከራ አድርገህ ያዛሉ ረሱል አለይሂ ሰላም احرص على ما ينفعك ዱንያዊያን ወዲንያን በዲንም ይሁን በዱንያ የሚጠቅመህን ነገር በደንብ ያዝ። ወላ ተዕጀዘን ድካም አይሰማህ። ዛሬ ትንሽ አንብበህ እረፍት አይመርህ። ዛሬ ትንሽ አንብበህ ሞባይል መጎርጎር ሊታየህ አይገባም። ወሊኩልን አውቃት ሁሉም ጊዜውን ጠብቆ ይመጣል። ዛሬ ትንሽ አንብበህ አልጋ ላይ ወጥተህ ማረፍ መተኛት ሊያምርህ አይገባም። ይሄ ኡማ አንቺን ይጠብቃል። በስ 40 60 ዓመት የሂጃብ መብት የሚጠይቅ ወጣት የሂጃብ መብት የሚጠይቅ ትውልድ ያንተ ተምረህ ጥሩ ቦታ ላይ ደርሰ መብት ከመጠየቅ መመለስ መቻል ስትችል ብቻ ነው። ይሄ ንያ ከወዲሁ ነው መሰነጽ ያለበት ከወዲሁ ነው መያዝ ያለበት። እናንተ በደንብ መማር የአቂዳችሁን ግብ ያደረሳችሁ ነው። የአማናችሁን በግብ ማድረሳችሁ ዛሬ እንድትነግዱ አይፈልጉም። ቤተሰብ አንፈልግም ከናንተ ሶሻል ሚዲያ ላይ አክቲቪስት እንድትሆኑልን አንፈልግም። የያዛችሁትን ጠንክራችሁ እንድትይዙልን እንፈልጋለን። ሰይዱና ዩሱፍን አስታውሱ። ቁርአን በጣም በሚገርመው ማራኪ በዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚሆነ በቃ በሚጣፍጥ አይነት ተረከልን። ዝም ብሎ የዋዛ እንዳይመስልህ ይህ ቁርአን ነበኡን ዐዚም ትልቅ ዜና ነው ይዞ የመጣው። ከኋላም ከፊቱም የያዘው የቀደምቶቹንም ያሁኖቹንም የነገዎቹንም ሐያት የተነተነ ቁርአን ነው። ሰይዱና ዩሱፍ ታሪካቸው ሲነገር ሱረቱ ዩሱፍ ተብሎ የዩሱፍ ምዕራፍ ሲባል هناك حكم وعظة ምክር አለ የሚወሰዱ ጥበቦች አሉ። በአንድ ንግግሩ ላይ اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم አለ። በዛን ሰዓት መስር የምትተዳደረው በሙስሊም ወይንም በሙእሚን መሪዎች አይደሉም በነሳራዎች ናቸው። ያም ሆኖ ግን በዛ ውስጥ ያ የታነጸው የተዘጋጀው ዝግጅት ስላለ ምንድነው ያለው اجعلني على خزائن الارض ያለ። በቤት ኢንቪቴሽን የሚመጣልህ የለም። መስተንግዶ ናዚ ቦታ ይገባል የሚል የለም። ጠንክራ ያንን ዚማም ሉጋሙን ማያስ ይችል ብቻ ነው። ዛሬ
አበደን በእንደው ቁጭ ብለህ በመጠየቅ በመጎትጎት ምናምን አይደለም በቦታው ላይ ሆነ አካል በዛ የፈራሚና የመላሽ አካል ስትሆኑ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ጃኒ አላ ኸዛኢን الارض ያለ ኳሊቲ ያለው ያ ኳሊቲ ምንድነው ኢኒ ሐፊዙን ዓሊም ማለት this is the quality ኢኒ ሐፊዙን ዓሊም እኔ ሐፊዝ ነኝ አማና ጠብቃለሁኝ አለ ኸዛኢን الارض ማለት እንግዲህ ያኒ ይሄ ገንዘብ ሚኒስተር ነው ትልቅ ጥንቃቄ የሚፈልግ ነው ይዞት የመጣው ኳሊቲ ሐፊዝ እኔ ይሄንን አማና መወጣት መጠበቅ የምችል ነው አለ ሌላው ሲባል ዓሊሙን አለ አዋቂ ነኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ኤክስፐርት ነኝ አለ ፈህምቱም ያ ሸባብ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ኤክስፐርት ነኝ ስለዚህ ቦታው ይገባኛል ብሎ ጠየቀ ከወጣቶቻችን ዛሬ የሚጠበቀው ሐፊዝ መሆን ነው ይሄ አማናን መጠበቅ መቻል የምትማሩት አማና ነው እድሜያችሁ አማና ነው ቤተሰብ ዛሬ ለራሱ ሳይመቻች እያንዳንዱ ቤተሰብ ምን አይነት መርሐላ ህይወትን እንዳሳለፈ ማንንም ያውቃል እንዲህ ተደላሉ ተመቻችቶ የመጣ ቤተሰብ የለም ተቸግሮ ዝናብ ፀሐይ ተፈራርቀውበት ነው ውድ ልጆቻችን ዛሬ ለእናንተ ሰርቪስ ታክሲ የቤት መኪና ተበጅቶላችሁ አስጠኝ ተበጅቶላችሁ ያ ሁሉ ገንዘብ ተከፍሎ እየተማራችሁ ነው ይሄ አማና ነው ይሄን አማና መጠበቅ አለባችሁ ልታውቁ ይገባል እንዲሁ ገንዘብ የዋዛ አይደለም ዝም ብሎ እየተከፈለ ያለው ለራሱ ልብስ ሳይገዛ ወላጅ ልጅ ያስተማረ ነው ያለው ልጆች ዛሬ ይሄን ድምጽ የምትሰሙት ይሄንን በደንብ ራሳችሁን ልትነግሩ ይገባል አማና ነው ዓሊም ሊወጥኑ ይገባል ዛሬ ሲቪ ያንተ ዶክመንት ስትመረቅ ያንተ የሆነ ቦታ ቢሮ ስትወዳደር ሲደርድረ ማይረባ ግሬድ ደርድረ ተወዳዳሪ ማጥቶን ከሆነ አይጠቅመንም ዛሬ ሙስሊሙ ብዙ ነን መብት ለማኝን ዛሬ ሙስሊሙ እንደምታዩት ነው ማዕበልን ማሻአላህ ዒዱ እንደምታዩት ነው መሳጅዱ እንደምታዩት ነው ማዛ ይንፋዕ ካልተማረ ካልቀራ ኢኮኖሚውን ካልያዘ ይሄ ደግሞ ተማሪዎቻችን አማናው በእናንተ ላይ ነው ያለው ይሄንን ልታውቁ ይገባል ለዚህ ኡማ ምን አደረኩኝ ብላችሁ ራሳችሁን ጠብቁ ራሳችሁን አዘጋጁ አላህ በቁርአን ውስጥ واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ይላል ለየትኛውም ተሐጂ ለየትኛውም በእናንተ ለሚመጡ ፈተናዎች ተዘጋጁ ይላል አረ ከራሳችሁ ዲፌንድ ለማድረግ ተዘጋጁ ይላል አለም ትላንትና ሰላም ጤንነት መረጋጋት በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሂጅራ በጂሃድ ተረጋገጠ ትግሉ በዛን ሰዓት ካነት بالسلاح በመሳሪያ ነበር نعم ዛሬም ዓለሙ ላይ ይታያል لكن في احوالنا نحن በእኛ ኮንቴክስት ካየነው ዛሬ ትልቁ የምንሸከመው ሲላህ መሳሪያችን ቀለማችን ነው መማር ነው ጭንቅላት መያዝ ነው መወዳደር መቻል ነው አንተ ከየትኛውም ያንተ ዶክመንት ሰዎችን እጅ ጠምዝዞ እንዲቀጥሩ whatever ያንቺ ሒጃብ whatever ያንተ ጺም ሱሪ ማሳጠር ሳይገድባቸው ያንተ ወረቀት እንዲገዛቸው ያን ማድረግ ሲችል ብቻ ነው ይሄን በደም ራሳችን ለልጆቻችን መንገር አለብን ስለዚህ ይሄ ትልቁ አማና ነው ሌላው ራሳችሁን ለኃላፊነት አዘጋጁ ዛሬ ተማሪዎች ናችሁ ዛሬ ቤት ውስጥ እንክብካቤ የሚደረግላችሁ ልጆቻችን ናችሁ ነገ ግን የዚህ ኡማ እንክብካቤ አማና በእጃችሁ ላይ ነው ያለው እድሜያችሁን አትዩት ወጣት ነን ብላችሁ አትዘናጉ በወጣትነት ነው ኺድማም الله كو خلد لنا القرآن كو يزلالم የሚነገር የካፍ ልጆች የካፍ ወታደሮች የካፍ ወጣቶችን ቁርአን ያስቀመጠ ሱራውን በእነሱ ተሰየመ ሱረቱል ካፍ እነሱ አቂዳቸው ተውሂዳቸው ለመጠበቅ ዋሻ ገቡ الله سبحانه وتعالى خلد ذكرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الله مدرس كيورسا درس ينسو ذكر النجرة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدالا لمنهم يما ينبركك وسميت يالان بركك عاتشو وطاطوش ناتشو مقرف كهاجر مراك يعني يالان بركك عاتشو لجوش ناتشو لذين الله سبحانه وتعالى وربطنا على قلوبهم قلباتشو لا إيمان الله صار اللاتشو ለእንደዚህ አይነት ሐላፍነት ራሳችሁን ልታዘጋጁ ይገባል 40 አመት መሙላት አይደለም ሐላፍነት መሸከም 30 አመት ውስጥ መግባት አይደለም ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ በ17 ምናምን አመቱ قاد جيشا كبيرا في الاسلام ትልቁ ወታደርን መርቷል እነዛ ወታደሮች وكان من ورائه من كبار الصحابه ታላላቅ كبار الصحابዎች ነበሩና አቡበክር እና ዑመር ያንን ወታደር መርቷል ኡሳማ በምንድነው የመራው ጭንቅላት نبي عليه الصلاة والسلام لأنه عرف
ወታደር መምራት ይችላል ብሎ ሰጥተውታል። ዛሬ 17 ዓመት ልጆቻችን የት ነው ያሉት? እየቀሩ ነው? እየተማሩ ነው? እንዲሁ ብር ነው የምናፈስባቸው ወይስ ለእንደዚህ አይነት አማና መሸከም እየተዘጋጃችሁ ነው የሚለውን ራሳችሁን አማና እንላችኋለን። ሌላው ለልጆቻችን ለተማሪዎቻችን እባካችሁ ጊዜያችሁን አደራችሁን። አሁን በተለይ በጣም የሚያሳስበው በሁሉም ቤት የሚታየው ኢጃዛ ይመጣል ወይንም እረፍት ይመጣል። ፈተና ተፈትኖ ይመጣሉ። ኢጃዛ ወይንም እረፍት የሚባለው ክረምት የሚባለው ልጆች ከተርቢያ የሚወጡት ሳይሆን የበለጠ ተርቢያን የምትማሩት ሜዳ መሆኑ ልታውቁ ይገባል። ሌላ ጊዜ አሳይመንት አለ፣ ከትምህርት ቤት ትመጣላችሁ፣ ድካም አለ፣ ምን አለ፣ ናም ታጠናላችሁ ምናምን። አሁን ጊዜው ደግሞ የክረምቱ ጊዜ ብዙ ልጆቻችን ገና ከወዲሁ ሞባይል ይሰጣቸዋል። ዛሬ ሙሲባ የሆነው ሶሻል ሚዲያ ሁሉም ሐሳቡን ባጢሉም ሰሂሁም ደጉም ክፉም መጥፎም ለዚህ ማህበረሰብ የሚጠቅመው የማይጠቅመው ሁሉም ሜዳ የምጥልበት ሜዳ ሐሳቡን የምጥልበት ሜዳ ነው። ለልጆች ክረምት ፕሮግራም ሊወጣላቸው ይገባል። እናንተም ልጆቻችን ወይ ወጣቶቻችን አደራችሁን ክረምት የቲክቶክ ጊዜ አይደለም፣ ይደርሳል ሁሉም። እናንተ አልፋችሁ ቲክቶክ ማን የፈጠረው ነው ማለት ያለባችሁ። ቴሌግራም፣ ኢንስታግራም፣ ትዊተር ማን ነው የፈጠረው? እንዴት ነው የተፈጠረው? እኔ ምን መፍጠር እችላለሁ ከዚህ ብላችሁ ነው እንጂ ሰዎች ፈጥረው እኛም ባንበረከኩት ነገር ጊዜያችሁ ሊባክን አይገባም። ኒዕመታኒ መግቡኑ ፊሂማ ከሲሩ ሚን الناس ሁለት ዋና ነገሮች ሰዎች ይዘነጓቸዋል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላም። الصحة والفراغ አንዱ صحة ነው፣ ጤንነት ነው፣ ዓፊያ ነው። لأنها تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى العلماء. تاج على رؤوس الأصحاء يعني ጤነኞች እንደ ቆብ አንገታ ጭንቅላታቸው ላይ አርገውት የሚሄዱት ያንን የሚያዩ ግን እነሱ ሳይሆኑ ማን ነው የሚያዩ? በሽተኞች አልጋ ቁራኛ የሆኑት ብቻ ያያሉ። ሌላው ሲባል الفراغ እረፍት ጊዜያችሁ ነው። ስንት ኪታብ ይቀራል በዚህ ጊዜ? ምን ያክል ቁርአን ሐፍዛለሁ? ስንት ኩተይብ፣ ስንት ትንንሽ ረሳኢሎችን እስላማዊ ዲናዊ አካዳሚ ሌላውንም ስንት መጽሐፍ አነባለሁ? ለዚህ ሙጅተማዕ ምን አበረክታለሁ? ሁሉ አሁን ነው ፕሮግራም መውጣት ያለበት እንጂ ገና ለضياع الوقت ወቅት ቀልድ እንዳይመስልህ። ዛሬ አንተ ወጣትነት በዋዛ አልፎ والله ندامው ይከብዳል። ቁርአን ውስጥ አላህ ብዙ ነገር ላይ በብዙ ሁኔታ ምሏል። እንደ ጊዜ የማለበት ግን የለም። والفجر والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى ሉክ ሁሉም የቁርአን አንቀጾች ማላዎቹ በብዙ መጥቷል። والضحى والليل اذا والصبح اذا ሁሉ መሐላ ነው፣ በጊዜ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማለው። ስለዚህ ተማሪዎቻችን ሆይ ጊዜ በዋዛ ሊያልፍ አይገባም። ያዙ። ዛሬ በዋዛ ያሳለፋችሁት እንዲሁ ቁጭ በላችሁ ቲክቶክ ስታሽከረክሩ ያለፈው ጊዜ تقولون يوما ما يا ليت الشباب يعود يوما لأخبرن به ما فعل بي الشيب እንደው የሆነ ቀን ደከም ስትሉ አቅም ከመስራት ከማንበብ እንደው ለከኺድማ ማህበረሰቡን ከማገልገል ደከም ስላችሁ ወይኔ ወጣትነት አንድ ቀን ብትመለስማ እርጅና ያደረገኝ ጉድ በነገርኩ ከማለት በፊት ወይለኩም ዛሬ ጊዜያችሁን በአግባቡ ልትጠቀሙ ይገባል። ሌላው አጠር ያለ መልእክት ወላጆች፣ ዛሬ ልጆቻችን ትምህርታቸው ሰርቲፊኬት ጉዳይ አይደለም። ሰርቲፊኬትማ ወረቀት ነው፣ እስሙ ሙጀረድ አውራቅ። ውጤታቸውም ብቻ አይደለም ስትሬት አምጥቶ ሊመረቁ ይችላሉ። ስንት ፕሮፌሰሮች አሉ ከአኽላቅ የራቁ ከእምነት የራቁ ማታ ጠጥተው ቦይ ውስጥ የሚወድቁ አለሰ ከذلك ነው አይደለም? ስንት አሉ እንዲሁ የተማሩ ፕሮፌሰሮች ናቸው፣ በቃ ያወቁ የገባቸው ናቸው ስትል ከአፋቸው ወይንም ከበራቸው የሚወጣ ውርድ አገርን የሚያፈርስ ተራ ውዳቂ ነገር የሚያወሩ ሰዎች ምን ያጡ ይመስላል? ሰዎች ዳር ፕሮፌሰር እነዚህ ሰዎች በጣም ጭንቅላት አላቸው፣ የሀገሪቷ የትምህርት ማማ ላይ የደረሱ ሰዎች ናቸው። ላኪን ليس هناك دين እምነት የለም፣ አኽላቅ የለም፣ መባዲ የለም፣ ቂም የለም። ይሄን ስለማይጠብቁ ከአኽላቃቸውም ከቤታቸውም ከትዳራቸውም ከልጃቸው የፈረሱ ናቸው። ማዓዝ አላህ ይጠብቀንና። ስለዚህ ልጆቻችን ውጤት ማምጣት ብቻ ሳይሆን ውጤት አካዳሚካሊም በዲንም ሊታነጽና ሊያዝ ይገባል የሚለውን
አማና በእናንተ ላይ ነው ያለው ማብላት ብቻ አይደለም ልጅ ማልበስ ብቻ አይደለም መክፈል ብቻ አይደለም አማና እኛ እንጠየቅበታል ኩልኩም ራ አንድ ልጅ የወለደ ሰው መሪ ነው ከመሪነቱ ይጠየቃል ሴት እናቶቻችን መሪዎች ናቸው አማና ያለባቸው ከባለቤት ቀጥሎ ተጠያቂዎች ናቸው የት ይዋሉ ነው ልጆች ሞባይል ሳምሰንግ አልትራ አይፎን ምን ተገዝቶ ተሰጣቸው ገና 9ኛ ለሚማለች maybe ሊያስፈልግ ይችላል ቤት ውስጥ ኮምፒውተር ነገር የሚያጠኑበት ሪፈረንስ የሚያነቡበት لكن يا 9ኛ ክፍል ተማሪ ሳምሰንግ አይፎን ምን ያደርግበታል انا لا ارى ابدا እኔ እንደኔ አላየውም ይሄ መሐሲው አይታይም መሐሲን ለልጆች ሞባይል ብር ስላለ ስለተመቻቸለ ገዝተ ስለተጠየቅ መስጠት ሳይሆን ለልጆች ኩትብ መጽሐፎችን ገዝተው አምሯቸው ማነስ ይቀድማል ሞባይል መግዛት አይደለም ሞባይል መፍጠር ይችላሉ ያንተ ልጆች አክላቸው ደይከን አላህ ሁላችንም ከናታችን ወርስ እንወጣ ማህይም ነበር والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ምንም የፈጠሩ ሰዎች ከወጡ በኋላ ተምሮ ነው ስንወለድማ ሁሉም ما يميز حتى አይለይም طهارة ቆሻሻ መጥፎ ጎጂ ጠቃሚ አይለይም فهمتم ولهذا ልጆቻችን መፍጠር የተፈጠረውን ቢዚ ከመሆን ይልቅ የሚፈጥሩበትን አቅል እንዲኖራቸው ላይ አማና እንላቸዋለን ዛሬ ልጆቻችን የሚማሩበት ትምህርት ቤቶች ሸሪዓዊ አይደሉም ወንም አካዳሚክ አይደሉም ወንም የአኽላቅን ፓኬጅ የሚያስተምር አይደለም ከፊሉ በሱር የሚሄድበት ከፊሉ ርቃኑን የሚሄድበት ጸጉር ምናምን كما تعرفون يا امه الاسلام እኛ ልጆች የምታነጹት የት ነው ቤት ነው አንድ አለሙ መድረሰቱል ኡላ እናት የመጀመሪያ መድረሳ ነች አባት ይመጣል መስጂድ አለ ኡስራ አለ ኢስቲማዕ አለ የማህበረሰብ አለ ሁሉ ልጆቻችንን ያንጻል ልጆቻችን በትምህርት ከታነጹ በአኽላቅ ከታነጹ በዲናቸው ከታነጹና ትምህርታቸውን ከበቁ والله እኛ ችግሮቻችን ሁሉ ይፈጠር የዚህ ማህበረሰብ ችግር ብዛት ብቻ ሆነ ቁጥር ብቻ መናገር ሆነ ኢትዮጵያ ሙስሊም ፐርሰንቱ እንት 51% ነው ምናምን ከ130 ሚሊዮን 65 70ኛ ነው አዳንፋ ምን ይጠቅማል ከስራኮ ሰሃቦችንም እኮ ብዙ ሆኖ ሲመጻደቁ አላህ እንዲመቱ ተደረገ ሁነይን ላይ اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم አላቸው አላህ ብዙ ሆናችሁ በብዛት ተመጻደቃችሁ ተመታችሁ አላቸው በድር ላይ ደግሞ ነሰረኩም الله ببدر وانتم اذله ጥሩ ስነ ልቦና ጥሩ አክል ጥሩ አሳሰብ ሲኖር ጥቂቶች ይበቃሉ ብዙ ብዛት አይደለም ብዛት የሙስሊሙን ብዛት ወደ ኳሊቲ ለመቀየር ልጆቻችንን ማነጽ መቻል አለብን ኢብኑ القيم ረህመቱላሂ ዐለይሂ መዳሪጅ السالكين ሚል ኪታብ ላይ የብዙ ልጆች ضياع መበላሸት ይላል ከቤተሰብ የመጣ ነው ይላል ሳختم بهذا የብዙ ልጆች መበላሸት የብዙ ፋሚሊ ልጆች ወደ አስፈላጊ አቅጣጫ ማየት ከቤተሰብ ነው ይላል ተረኩሁም ወአመሉሁም صغارا ይላል ተዋቸው ምንም በቃ ግድም አልሰጣቸውም የልጆቻቸው ጉዳይ በልጅነታቸው ጊዜ አላነጿቸው ተርቢያ አላሳዩአቸውም ማለት فلما كبروا لك ባደጉም ጊዜ فلم ينتفعوا አለ ልጆቹም አልተጠቀሙም ولم ينفعوهم كبارا አለ ወላጅ አባት እናቶቻቸውም ልጆቹም አድጎ ሸክም ከመሆን በላይ ለወላጅም አልተጠቀሙም ማለት ولهذا امانه الله عليكم ልጆችም አማና ናቸው ማስተማር ማቅራት ጊዜያቸውን ማየት አሁን ትምህርት ጊዜ በደንብ ሊሸክሉ ይገባል ቅድም እንዳልኳቸው ውጤታቸው ጥሩ ሊያስነበብ ይገባል ዛሬ ኮምፒቲሽን ነው ዓለም ለደካማ አትንበረከክም ዓለም ላልተማሩ አትንበረከክም ለዱዓፋ ليس لها مكان ሐቂቃውን ስንነጋገር ለደካማ ቦታ የላትም ለደሃም ቦታ ያጣች ነው ያለችው ሰሚዕቱም ዛሬ የተማረ ነው ቦታም ይያዝ ያለው የቀራ ነው ቦታም ይያዝ ያለው በዛም ኢኮኖሚውን ያያዘ ነው ይሄ ማህበረሰብ ደግሞ እኛ ከጊዜ በኋላ ትተን የምንሄደው ዙርያዎቻችን አማናዎች ናቸው እንጠየቅበታለን ልታነጹ ይገባል የክረምት ፕሮግራሞቻቸው ይውጣ ምን ይቀራሉ ቁርአን ምን ያክል ያፍዛሉ العلم في الصغر كالنقش في الحجر በልጅነት ልጆች መያዝ ያለባቸው አሁን ነው መያዝ ያለባቸው ካደጉኛ አሁን ዛሬ ሐፍዙ ሲባል ቁርአን ማሐፈዝ ቁዱር በልጅነት ካልታፈዘ አይቻልም ስንት ነገር አለ ኪታብ ቁጭ ብለን ሐዲስ መቅራት ምን ያክል እየከበረን ልጆቻችን አቅላቸው ንጹህ ያለ በዛ አቅላቸው ላይ ከዚህ ሶሻል ሚዲያ ነጥቀን ከዚህ ከዓለም ላይ ከምናየው ፈሳድ ነጥቀን ወደ መስጂድ ወደ መቅራት ወደ አቅላቸው ወደ ማነጽ ልናመጣቸው ይገባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልጆቻችንንም እኛንም
ጥሩ ነገር ላይ የምንደርስ አላህ ያድርገን። ነስአሉላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተባተ ወልኢኽላስ አላህ ጽናቱን አላህ ይወፍቀን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልጆቻችን አስተምረን ጥሩ ቦታ የምንደርስ ሰዎች አላህ ያድርገን። ዒባደላህ ألا صلوا وسلموا على رسول الله محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع